Hello, good morning, students. So we are discussing the chapter nutrition in plants. Yes. And see, what you have learned is called as summary for you. Nodri, what you have learned at kotarla, hangandru onda, summary andru onda. So you should be remembering that. So what we discussed last class is, that is, you have to discuss now activity 1.1 page number 3. So page number 3 ಒಳಗಿರೋ activity 1.1 ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಾತ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. Okay, so we will be continuing that. Page number 3, activity 1.1. Take 2 potted plants for the same kind. So here the potted plants of same kind. Keep one in the dark, that is in black box, for 72 hours and the other in sunlight. Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. Class 6 ಅವರು ನೀವು iodine test ಮಾಡಿರೇನು? ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡೌಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನಪಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ iodine test. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. Iodine test ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸೊ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ದಾಗ ಇಟ್ಟು 3 to 4 days ಇರೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು 3 to 4 days ಸನ್ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ದ ಲೀವ್ಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಲೀವ್ಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಲೀವ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಏನಿರ್ತದೆ? ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರ್ತದೆ. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. Yes, last class ಸ್ವಲ್ಪ so ಬೇರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. Photosynthesis will takes place in these colors also. Leaves of various colors they have given in page number 4. So brown color is there, red color is there, other pigments are there. They mask the green color. Green color ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ they appear as green color. But chlorophyll is present in these also. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಒಳಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಕರ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ? ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದ. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಯು ಆಫನ್ ಸಿ ಸ್ಲಿಮಿ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಚಸ್ ಇನ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್. ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ? ಒಂದು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಸ್ಲಿಮಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇನ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಆರ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇವನ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್. These are generally formed by the growth of organisms called algae. These are generally formed by the growth of organisms called algae. Algae ಅಂತೇಳಿ organism ಬರ್ತವೆ. So from that these are generally formed. ಇವು generally form ಆಗ್ತಾವು. Can you guess why algae are green in color? You should guess why algae are green in color. Algae ಎದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಅದಾವು ಕಲರ್ದಾಗ? That you should know. They contain chlorophyll which gives them the green color. They contain the chlorophyll. Algae are containing chlorophyll which gives them the green color. That will give them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. Algae ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು? They also prepare their own food by the process called photosynthesis. Okay, done. Synthesis of plant food other than carbohydrate. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬೇರೆ ಏನು ಫುಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅದರ್ ದೆನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ಯಾವ ಫುಡ್ ಅದು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತದ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ನೀವೇನು ಕಲ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕಲ್ತೀರಿ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವು? ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. Photosynthesis processly they will prepare their own food. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen.
Main work of carbohydrate is they are made of carbon, hydrogen and oxygen. Carbohydrate ಅದರೊಳಗೆ ಐತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಐತಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐತಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐತಿ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. C6H12O6 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. C8H8O8 ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್. These are used to synthesize other components of food such as, see, these carbohydrates are used to synthesize the other components of food such as proteins and fats. Proteins and fats will be prepared by the carbohydrates. Carbohydrates used to prepare them. But proteins are nitrogenous substances which contains nitrogen. Proteins are what? These are the nitrogenous substances. They contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? From where do the plants obtain nitrogen? Elli indra plants obtain ಮಾಡ್ತಾವ nitrogen ಅನ್ನ, that should also matters here. Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. Abundance ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಇರ್ತದ nitrogen in the gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Plants will not absorb the nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form. Soil ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ತಾವ. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ? They convert the gaseous nitrogen into usable form. Gaseous nitrogen ಅನ್ನ they convert them into usable form. Usable form ಒಳಗವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು and release it into the soil. ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಓಕೆ, these are absorbed by the plants along with water. So these are absorbed by plants along with water. So along with water ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು? Plants absorb ಮಾಡ್ತಾವು. Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. So ಯಾವ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಿಚ್ ಇರೋದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೊಳೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿನರಲ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. In this way the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. ಈ ವೇ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ತಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವು along with the other constituents. ಇನ್ನುಳಿದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವು. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ದೆನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ತಗೊಂಡ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲೇಟರ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ನಾವು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವು. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು? ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಯೂಸೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಟು ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ 78% ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಮಣ್ಣೊಳಗಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ, ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ತಗೋತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ತಗೋತಾವು. ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು? ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಯೂಸೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೆಚ್ಚಾತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರದ್ದು ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಅವೇನಾಗ್ತಾವೆ? ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಅದರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಏನು? ಅದರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ? ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎರಡು ಮಾಡೋನು ಸಾಕ. ಹೀಟ, ಆಸಿಡ್, ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಸೊ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋನು ನಾವು ಸಾಕು. ವಾಟರ್ ಅ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಸಾಕಂತ ಅನಿಸ್ತದ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಓಕೆ,
Now we will continue other modes of nutrition in plants. Plants ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ other modes of nutritions ಯಾವ್ಯಾವು? There are some plants which do not have chlorophyll. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವು ಹೆಂಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಹೆಂಗೆ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ, ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಬೇಕಲ್ಲ. ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಫುಡ್. ಅವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೌ ಡೂ ದೇ ಸರ್ವೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಡೂ ದೇ ಡಿರೈವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾವು ಮತ್ತು ಅವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತಾವು? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದೇ ಡಿರೈವ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಸಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಲೈಕ್ ದೆಮ್, ಸಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. These depend on the food produced by other plants. ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇವು ಕೂಡ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ರೀ, ಹೆಟ್ರೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೋಡ್. ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸ್ಕೋತಾವು, ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ತಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊಟ್ಕೋತಾವು. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ chlorophyll. So they use heterotropic mode of nutrition. Look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branched structure twinning around the stem and branches of a tree? ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ yellow structure ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ 1.5 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 5 ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಾ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕಸ್ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಅಮ್ಯಾರ್ಬಲ್ ಆನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗದ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಸ್ಟೆಮ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಯೆಲ್ಲೋ ವೈರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟ್ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ವೈರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕಟ್ಟ, or we can say it as ಅಮರ್ಬೆಲ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಇದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಸ್ಕಟ್ಟ or ಅಮರ್ಬೆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ do not have the chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. It is taking the ready-made food from the plant on which it is climbing. Okay, so ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ತದ. ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ, ಹೋಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿತ್ತು, ವೈರಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್లో ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ದಿಂದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೋತದೆ. ಆ ವೈರಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥ್ರೂ ಫುಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ, ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಿಂದ ತಗೋತದೆ. The plant on which it climbs is called the host. Since it host ಅದ, since it deprives the host of valuable nutrients, ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, it deprives the host of valuable nutrients. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದ ಹೋಸ್ಟನ್ನು ಇದು ಡಿಪ್ರೀವ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಸ್ಕಟ್ಟ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರೆ. ಹೋಸ್ಟದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರೀಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೊರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆರ್ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. आप यहाँ नहीं है इसलिए डिस्कस करना मुश्किल है. Yes, Paheli wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites. 100%.
ಮಾಸ್ಕಿಟೋ, ಸೊಳ್ಳಿ, ಬೆಡ್ ಬಗ್ಸ್, ತಗಣಿ, ಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಚಸ್ ಇದೇನಿದಾವಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. These suck our blood. Definitely they take our blood. These all suck our blood. So are they parasites? 100% they are also parasites because they all are sucking our blood, no? So if they are sucking our blood means they are also parasites. Have you seen or heard of plants that can eat animals? There are few plants which can trap insects and digest them. Yes. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನ ತಿಂತಾವೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, ಕೀಟ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೋಗ್ತಾರ, ಕೀಟಹಾರಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರ. ಸೊ ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವೋರಸ್, ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದೆಮ್. If the insect is near to the plant will take that insect and digest it inside. Okay. Is it not amazing? Is it not amazing? Yes, it is amazing. Such plants may be green or of some other color. Green irbodu, bare color irbodu. Look at the plant in figure 1.6. The picture like or jug like structure is the modified part of leaf. Modified part of leaf agad nodri illi. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಗರ್ 1.6 ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಲೀಫ್ ಹೆಂಗಾಗ್ಯದ, ಜಗ್ಗಿನ ಟೈಪ್ ಆಗ್ಯದ, ನೀರು ಕುಡಿ ಜಗ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗಾಗ್ಯದ. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the picture. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಲಿಡ್ ಅದ. ಸೊ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದ, ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಪಾರ್ಟ್ನ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದ, ಒಳಗೆ ಬತ್ತ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ರೀ, ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಸಮೀಪ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಕೊಡಿ, ಒಳಗೆ ಹೋದ್ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗ್ತದ, ಅವಾಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್. So plant is also dangerous. Okay. Yes, only certain plants, only 2 to 3%, not even 2 to 3. So 0.5, less than 1% of the plants are like this. Okay, less than 1% of the plants are like this. It is called picture. Inside the picture there are here which are directed downwards. So idrolage here irtav picture olaga, they are directed downwards, ತೆಳಗೆ ಇರ್ತಾವು. When an insect lands in the picture, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. So ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇರ್ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಕುತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಹೇರ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the picture. Picture plant ida, ಈ picture plant ಒಳಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅದ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. and its nutrients are absorbed. ಅದರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾವೆ. Such insect eating plants are called as insectivorous plants. ಇಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವೋರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಈಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವೋರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಸಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಗ್ರೋ? ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವು ಮಣ್ಣಿನಿಂದನೇ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟ್. So this is regarding the picture plant. So we call it as insectivorous plants. So what is insectivorous plants ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ? Insect eating plants are called insectivorous plants. Example is picture. So ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಅದಾವು. those are parasites. So these are insectivorous plants. So this is completely regarding plants, nutrition in plants. So these are insectivorous plants. They eat the insects for their food. Bujo is confused. If the picture plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? So ನೋಡಿ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ತಿಂತದೆ ಇದು? ಒಂದು ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಗ್ರೀನ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಚಂದದ ಇಲ್ಲ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರಾಪ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಫುಡ್.
ಒನ್ ಕೇಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಜಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಎಲಿನ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಲೀಫ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎಂಜೈಮ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ insectivorous plants. Example is pitcher plant. Here example for heterotrophic mode of nutrition is cascata or amarbel. Okay, so ಇವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು, ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಏನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಕಲರಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಲರಿಂದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಲು ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತಮ್ಮ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಾವ ತಯಾರಿಸ್ಕೊತದೆ. Okay, this we discussed in this chapter. So tomorrow we will be discussing about saprotrophs. Page number 15, that is saprotrophs. We will be discussing saprotrophs. Okay, so we'll see the saprotrophs in the next class. Thank you.